لي في دعائك، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فكان الرجل إذا أراد سفرا استشاره في ذلك، وإذا أراد نكاحا أخبره بما أراد لعله يشير عليه أو يدعو له بخير، وهذا أدب تخلقوا به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكان دافعهم في ذلك توقيره والإعلان عن حبه وتقدير رأيه. ويستحب طلب الدعاء من الحاج أو المعتمر عند رجوعه، وكان السلف يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطفوا بالذنوب. وحكي عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: خرجت مع أبي نتلقى الحاج فنسلم عليهم قبل أن يتدنسوا. وورد فيه ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له. وروى خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي بلفظ: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ونحوه أيضا عند أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري قال: إذا رجع يعني الحاج من الحج المبرور رجع وذنبه مغفور ودعاؤه مستجاب. وقال عمر رضي الله عنه: الحاج مغفور له ولمن يستغفر له في شهر ذي الحجة والمحرم وصفر 20 من ربيع الأول. وقد كان من سنة السلف الصالح رضي الله عنهم أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام. وروى أبو معاوية الضرير عن حجاج عن الحكم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقيلوا رواحلهم لأنهم وفد الله في جميع الناس. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم يفعلون مع من حاج، ويطلبون الاستغفار والدعاء ممن رجع من الحاج. وفقنا الله لذلك، ووفقنا لأعمال صالحة ترضيه عنا، ونسأله أن يقبل بوجهه الكريم علينا ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله، الحمد لله اللطيف الودود صاحب الكرم والجود، يتفضل على من شاء بالنعم التي ليس لها حدود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان،
يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع أمر الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا غرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله، የዒባዳ ሁሉ አስኳሉ የዒባዳዎቹ ሁሉ ቁንጮ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሶቻቸው ላይ እንደነገሩን ከዒባዳዎች ሁሉ በላጭ ከሆኑ ዒባዳዎች አንደኛው ዱዓ ነው። አላህን መለመን፣ ወደ አላህ ከጃይ መሆን፣ ወደ አላህ ፈላጊ መሆን፣ እጅን መዘርጋት። ቢያጠፋም ሰውየው ቢቆሽሽም ቢጨቀይም እየተመለሰ ወደ አላህ ከሱ ሌላ ማንም እንደሌለው አምኖ አላህ ጋር ማልቀስ፣ አላህን መለመን ከዒባዳዎች ሁሉ በላጭ ነው ይላሉ ዑለማዎቹ። ሰይዲ ያሕያ ቢን ሙዓዝ ራዚ ምን ይሉ ነበረ? ወንጀል እየሰራው እያጠፋው እንዴት ለምንሃለው ይሉና አንተ ደግሞ በወንጀሌ ምክንያት ኸይርህን ኒዕማህን ሳታቋርጥብኝ ሳይ ደግሞ እንዴት አለምንህም ይሉ ነበር። ወንጀል ሰርቼ አጥፍቼ እንዴት እለምንሃለሁ አንተን ምን አፋለኝ ይሉና፣ ነገር ግን በዛ ወንጀል ምክንያት ደግሞ ኒዕማህን ሳታቋርጥብኝ ኒዕማህን እየሰጠኸኝ ደግሞ ሳይ እንዴት አለምንህም እንዴት ልመናውን ተዋለሁ ይሉ ነበር። ወለሃዛ ይሄ ዱዓ አላህን ጀለ ጀላሉሁ መለመን በተመቸም በምቾትም በችግርም ሰዓት በስፋትም በጥበትም ሰዓት አላህን መለመን ከዒባዳ ከትላልቅ ዒባዳዎች ውስጥ ነው። በተለየ መልኩ ደግሞ ዱዓን ከሷሊሕ ከሆነ በላጭ ከሆነ ወዳጅ ከሆነ ሳሒብም ጓደኛም ይሁን የበታችም ቢሆን በዛሂሩ ሲታይ እንደዛም ቢሆንም ዱዓን መጠየቅ፣ ዱዓ እንዲደረግለት መፈለግ ከሌላ ሸሪዓችን ላይ የተደነገገ መሰረት ያለው ጉዳይ ነው። ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ። በተለየ መልኩ ደግሞ የዛሬው ርዕሳችን ከሐጅ ወይም ደግሞ ከዑምራ የሚመለሱ ሰዎችን ዱዓ አድርጉልኝ ማለት ከነሱ ዱዓ መቀበል፣ አላህን መሐርታን እስትግፋርን እንዲጠይቁልን መጠየቅ፣ እነሱ አላህ እንዲምረን ወንጀላችንን አላህን እንዲለምኑ መጠየቅ። ይሄ ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ ያስተማሩን ሰሓባዎችም ታቢዕዮችም የፈጸሙትና የሰሩት ነገር ግን በመጨረሻው በእንደዚህ አይነት ጊዜዎች ላይ የተረሳ ሱና ነው፣ የተዘነጋ ሱና ነው። ሰይዲ ኡም ደርዳ የሰይዲ አቡ ደርዳ ባለቤት የሆኑት ታላቁ ሰሓቢያ ረዲየላሁ ዐንሃ የልጃቸው ባል ሰፍዋን ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ ሰፍዋን የተባለ ኡም ደርዳ ማለት የደርዳ እናት ማለት ነው። የደርዳ ባል የሆነው እሷ ጋር መጣ። ሰይደቲ ኡም ደርዳ ጋር ረዲየላሁ ዐንሃ የመጣ ጊዜ ከሻም ነው የመጣው፣ ከሶሪያ አካባቢ ነው የመጣው ወደ መዲና። የሚስቱን ቤተሰብ አማቾቹን ሊዘይር እና አቡ ደርዳ ቤት ሲገባ ኡም ደርዳን አገኛት። ሲያገኛት ምን አለችው? ሰይደቲ ኡም ደርዳ አቱሪዱ ልሐጅ አም፣ አሁን የመጣኸው ሐጅ ፈልገህ ነው ወደ መካ ልታልፍ ነው ብላ ስትጠይቀው፣ አዎ ሐጅ ፈልጌ እኮ ነው በዛው ልዘይራችሁ ብዬ ነው የገባሁት ብሎ ሲላት፣ ምን አሉ ሰይደቲ ኡም ደርዳ? ፈድዑ ላህ ለና ቢኸይር፣ በኸይር ነገር በጥሩ ነገር በምርጥ ነገር ዱዓ አድርግልን። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ብለዋል፣ የአንድ ሙስሊም ሰው ለወንድሙ የሚያደርገው በሌለበት የሚያደርገው ዱዓ ሙስተጃብ ነው። ጭንቅላቱ ጋር ደግሞ መላኢካ ተወክሎ ለዚህ ጉዳይ ብቻ ለዚህ ዓላማ የተወከለ መላኢካ ደግሞ ጭንቅላቱ ጋር አለ። ዱዓ ባደረገ ቁጥር ለወንድሙ ለሌላ ሰው ዱዓ ባደረገ ቁጥር አሚን ይልና መላኢካው ወለከ ቢሚስል፣ ለአንተም እንደዛው እሱን የመሰለ ነገር ለአንተም ይሰጥህ ብሎ ዱዓ ያደርግ ነበር። ሐታ ዑለማዎቹ ምን እስከሚሉ ድረስ በመላኢካ ምላስ ዱዓ ማስደረግ ማለት ነው። ለራስህ ለወንድም ዱዓ ማድረግ ማለት
በመላእክት ምላስ ደግሞ ለራስህ ዱዓ ማስደረግ ነው። ለራስህ ዱዓን መጠየቅ ነው። ልክ ለወንድሙ የእውነቱን ከልቡ አሳዝኖት አስጨንቆት ያ ጉዳይ ዱዓ ሲያደርግለት ወለከ ቢሚስል ብሎ መላእክት ጭንቅላቱ ላይ ለአንተም ልክ እንደዛው አሁን የጠየቀው ለወንድሙ የጠየቀው አይነት ለአንተም እንደዛው እያለ ያ መላእክት ዱዓ ያደርግለታል። ስለዚህ በዱዓ እንዳትረሳን ብላ ሰይደት ኡሙ ደርዳ ረዲየላሁ ዐንሃ ለልጃቸው ባል አደራ ይሉታል። መርሐባ ብሎ ከሷ ጋር ልክ ሲወጣ ያው ኡሙ ደርዳ ሐዲሱን የሰማችው ከአቡ ደርዳ ነው፣ ከባለቤቷ ነው። አቡ ደርዳን አገኘሁት አሉ መንገድ ላይ ገበያ ቦታ ላይ ሳል አልሐጅ ፈልገን ማለኛ ረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቻለሁ እንዲህ ሲሉ ብለው የተናገሩትን ሐዲስን ደግሞላቸው በዱዓ እንዳትረሳን ብለው አደራ አሏቸው ሰይድ አቡ ደርዳ። ይሄ መሰረት ያለውና አብሶ ወደ ሐጅ የሚሄድ በዛ መልኩ ዱዓ እንዲደረግ ከትላልቆች ከሷሊሆች ዱዓ ማድረግ የበለጡ ቢሆንም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለትላልቅ ሰሃባዎች ነው ለሰይድ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁና ለሰይድና ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ከተከበሩና ከበላጭ ሰሃባዎች ውስጥ ናቸው። እነሱ ምንድነው ያሏቸው? ይሄ ወይስል ቀረን የሚባል ከየመን ታገኙታላችሁ። ይሄን ያገኛችሁት ጊዜ አላህን እንዲምራችሁ ዱዓ እንዲያደርግላችሁ አላህን ማራቸው ብለህ ዱዓ አድርግልን በሉት፣ አላህ ይምራቸዋል በሱ ዱዓ። ይሄ የተባለው ሰሃቢ ላልሆነ ሰው ወይስል ቀረኒ ሰሃባ አይደለም። እነ ሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ የተከበሩ ሰሃባ በላጭ ናቸው። በላጭ ከመሆናቸውም ጋር ግን ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሷሊሆች ዱዓ እንዲቀበሉ አዘዋቸዋል። ወለሃዛ መሰረት ያለው የተደነገገ የተወደደ ጉዳይ ነው። በወንድምህ ምላስ ዱዓ እንዲደረግልህ ያን ነገርን መፈለግ ማለት ነው። ሰይድ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ የከበሩበት የላቁበት ከሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍ የወጣች አንዲት ቃል እሷን ሲዘግቡልን ሰይድ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ይላሉ፣ ዑምራ ለማድረግ ተነሳውና ረሱላችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄጄ አስፈቅጃቸው ዑምራ ላደርግ ነው ሲሏቸው ምን አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ላ ተንሰና ያ ኡኸይ፣ አንተ ወንድሜ ቅርብ ወንድሜ ሆይ በዱዓክ አትርሳን፣ በዱዓክ አስታውሰን አትርሳን አሉት ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከሁሉም በላጭ የሆኑት የላቁ የሞሉ የከመሉ እንደሳቸው የከመለም የላቀም ማንም የሌለ እንደሳቸው አላህ ጋር የከበረ ማንም የሌለ ላኪን ለሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ በዱዓክ አትርሳን ወንድሜ ብለው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ አሉት። ሰይድ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ? ከሊመቱን አሉ እቺ ቃል አሉ ወላሂ በዚህች ቃል ፋንታ ዱንያ ሙሉ ከሚሰጠኝ ይበልጥልኛል። እቺ ቃል ዱንያ አጠቃላይ ከሚሰበሰብልኝ ይልቅ እቺ ቃል ትበልጥብኛለች እኔ ጋር። እንደዛ ብለው በኻስ በተለየ መልኩ ዱዓ አድርግልኝ ማለታቸው ማለት ነው። ለሃዛ በዛ መልኩ ወደዛ የሚሄድ የተወደደ ነው። ትላልቆች ጋር ዱዓ ማስደረግ፣ ማስፈቀድ፣ ማማከር ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐለይሂም አጅመዒን ይሄ አይነት ጸባይ ነበረባቸው። መብታቸው ነው፣ መሄድ ይችላሉ። ዑምራም ኸይሩም ሰላም መሄድ። ነገር ግን ሊያገባ ሲፈልግ እንዲህ ላገባ ነው ዱዓ አድርጉልን፣ እንዲህ ነገር ልጀምር ነው ዱዓ አድርጉልን፣ እንዲህ ነገር እኮ አስቤያለሁ ዱዓ አድርጉልን። ረሱላችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየመጡ ያማክሯቸው ነበር። ከዛም በኋላም ያሉ ሷሊሆች ትላልቆቹ ሁሉ ይሄ አይነት አደብና ሱና ሰርጾባቸው ነበር። ወዳጃቸው ጋር በመሐባው ያረጋገጡበት ሰው ጋር ሷሊህነቱን ትልቅነቱን የጠረጠሩበት ሰው ጋር ዱዓ አድርግልን እንዲህ ነገር አስቤያለሁ ብለው በእያንዳንዱ ጉዳያቸው ላይ የማክበር የክብር የፍቅር ያን ነገርን ያመላክቱ ያሳዩ ነበር። በተለየ መልኩ ደግሞ እነዛ ሐጆች ወይም ዑምራ ያደረጉ ሲመለሱ ይህ አይነት ነገር ይታይ ነበር። ሰይዲ ሐቢብ ኢብኑ አቢ ታቢት ምን ይላሉ? ከአባቴ ጋር አንድ ላይ ወጥተን ይላሉ በታቢዒዎች ዘመን አንድ ላይ ወጥተን ከአባቴ ጋር በልጅነት ናቸው እሳቸው ይዘውኝ ወጥተው ሐጅ የሚመለሱ ሰዎችን እንቀበል ነበረ። ከቦታቸው ላይ እንቀበልና ከዛ በኋላ ዱዓን እንጠይቃቸው ነበር። ቀብለ አን የተደነሱ ንጹህ ሆነው ልክ እንደተወለዱ ሆነው ነው አላህ ጋር ምን ከጅለው የሚመለሱት ማለት ነው። ከዛ ሐጅ ከዛ ኸይር ስራ እንደተወለዱ ሆነውና ንጹህ ሆነው ነው እየተመለሱ ያሉት። ይሃ ንጽህናቸው ሳይቆሽሽ ተመልሰው ሌላ መጥፎ ነገር ላይ ሳይገቡ በፊት ቀድመን ሐታ ቤታቸውን ከመግባታቸው በፊት መግቢያው ቦታ ላይ እንቀበላቸው ነበር። እዛ ጋር ተቀብለን
ዘይረናቸው ዱዓ እንቀበላቸው ነበር ይላሉ። እነ ሰይድ ኢማም አህመድም ከሰይድና አብዱላህ ብን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በተዘገበልን ሐዲስ ምን ይላሉ? ሐጅ ያደረገን ሰውን ካገኛችሁ ልክ ስትገጣጠሙት ሰላም በሉት፣ ጨብጡት፣ ዘይሩት። ወሙርሁ አን የስተግፊረ ለክ ቀብለ አን የድኹለ በይተህ ከቻልክ ወደ ቤቱ ከመግባቱ በፊት መሐርታን ከአላህ እንዲለምንልህ ጠይቀው። ፈኢነሁ መግፉሩን ለህ እሱ እኮ የተማረ እኮ ነው፣ ጸድቶ የመጣ ነው። ስለዚህ ለአንተ መሐርታን መጽዳትን ከወንጀል ከአላህ እንዲጠይቅልህ ጠይቀው፣ እዘዘው እዛው መሐርታን ጠይቅልኝ ብለህ ጠይቀው ይሉ ነበረ። ኢማሙ ኢብኑ ኹዘይማ በይሐቂም የዘገቡት ሐዲስ ላይ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? አላሁመ እግፊር ሊልሓጅ ወሊመን እስተግፈረ ለሁል ሐጅ። ያ አላህ ሐጅ ላደረገ ማረው፣ ሐጅ ያደረገ ሰው ማረው ብሎ ላለውም ሰው ለሱም ማረለት። መሐርታን ለጠየቀለት ሐጅ ላደረገ ሰው መሐርታን ለጠየቀለትም ሰው ለሌላው ሰው ማረው ብለው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አድርገዋል። ወለሃዳ ዑለማዎቹ እንደሚናገሩት በሐቂቃ የመሐርታው ስርና ምስጢር የእሳቸው ዱዓ ነው። የእሳቸው ዱዓ ለሱም ለሐጁም ሐጅ ላደረገው ማረው፣ ሐጅ ያደረገው ሰው መሐርታን ለጠየቀለትም ሰው ማር ብሎ በእሳቸው አይነት ነው። ስለዚህ ያ ሰው ዱዓ ሲያደርግልህ መሐርታን ስትጠይቀው መሐርታን እንዲለምንልህ ስትጠይቀው በሐቂቃ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያደረጉትን ማግኘት ነው። ከሰይድ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ በሌላ ዘገባ ላይ ሐጅ ያደረገ ሰው እኮ የተማረለት ሰው ነው፣ አላህ ወንጀሉን የማረው ነው። እሱንም ኢስቲግፋር መሐርታን እንዲጠይቅለት የጠየቀው ሰው ይሄ አሁን ዙልሂጃ ያለንበት ዙልሂጃ መጨረሻ ድረስ ሙሐረም፣ ሰፈር እዛ ድረስ እስከ ረቢዑል አወል ድረስ ባሉት ጊዜዎች ውስጥ መሐርታን ሄዶ መጠየቅ መሐርታን እንዲጠይቅለት መጠየቅ ይገባል። አላህ ይምረዋል ብለው በእንደዚህ አይነት እንዳይቆይ ነው የተፈለገው። ጊዜው ገደቡ ሳይሆን መቆየቱና መረሳቱ። ብዙ የሐጅ ያደረገ ሊሆን ይችላል፣ ዓመት 2 ዓመት አልፎታል። እንደዛ ሁሉ ማለት ሳይሆን በሆነ ያክል ጊዜ የመጣበት ጊዜ በሚቆጠርበት ሐጃጆች በዛን ጊዜ የሚመለሱበት የሆነ ታይምና ጊዜው ነበር። በዛ ሰዓት ላይ መሐርታን እንዲጠይቅለት የጠየቀው ሰውና የጠየቀለት አላህ ጀለ ጀላሉሁ ይምረዋል ብለው ነበረ። ይሄ የሰለፎቹ ሱና ነበር። ሐጃጆችን ይቀበላሉ፣ መንገድ ላይ እስትግፋርን ይጠይቃሉ። ሰይድ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ? እነዚህ ሀገሩ ላይ የተቀመጡት ሰዎች ሐጅ ያደረጉ ሰዎችን ዋጋን ቢያውቁ ኖሮ ተነስተው ግመሎቻቸውን ፈረሶቻቸውን ፈተው ያወርዷቸው ነበር። እንደ ባሪያ እንደ ኻዲም ይኻድሟቸው ነበረ። እነሱን ዋጋና የእነሱን ውለታን ቢያውቁ ኖሮ ሐጅ ያደረጉ። ከዛ በኋላ ምን አሉ ሰይድ ኢብኑ አባስ? ፈኢነሁም ወፍዱላሂ ፊ ጀሚዕ ናስ፣ ከሰዎቹ ሁሉ ሰውን ሁሉ ወክለው የሄዱ የአላህ እንግዶች እኮ ናቸው። ይህ ግዴታ ባይደረግ ኖሮ ኸልቁ እንዳለ ወንጀል ላይ ይወድቅ ነበር፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ባይከሰት ኖሮ። ላኪን ከየአካባቢው ከየሀገሩ ይህን ኡመትን ወክለው አላህ ጋር ضيف ሆነው እንግዳ ሆነው የሄዱ ናቸው ብለው ሰይድ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ይናገሩ ነበር። ይሄ ሱና ተረስቷል። ሐጅ የመጣን ሰው አብዛኛውን ጊዜ ተኪዶ ሌላ ነገር ነው የሚጠበቀው። ከምንም ነገር በፊት ስጦታ፣ ሀዲያ እንዲያምጥተሃል ሌላ ነገር ላይ ሳይሆን መጀመሪያ መሆን ያለበት ከምንም በፊት እስትግፋር እንዲያደርግልን፣ መሐርታ እንዲያደርግ፣ ዱዓ እንዲያደርግ። ምንም ቢሆን ማንኛውም ሰው ቢሆን ተራም ሰው ቢሆን ሐጅ አድርጎ ነው የመጣው። ይህን ቦታ ላይ ተሳትፎ ነው የመጣው። ወለሃዳ ከሱ ዱዓ መፈለግ መሐርታን አላህን ጀለ ጀላሉሁ እንዲለምንልን መጠየቅና ማዘዝ። ይህን ዱዓ ከተቀበለ በኋላ የሚወደድ ነገር ዘምዘምም ይሁን ምንም ከዛ ሙቀደስ ከሆነና ንጹህ ከሆነ ቦታ ላይ የመጣን በረካን ማግኘት ምንም ችግር የሌለው ነው። ነገር ግን ከሁሉም በላይ ቀዳሚ መሆን ያለበት ይሄ ነው። ሌላም ወሬን ከመወራቱ በፊት የሀገሩን አህዋልና ሁኔታን ከመጠየቁ በፊት በተቻለ አቅም ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ከመደበላለቁ ከቤተሰብም ከሰፈርም ጋር ከመግባቱ በፊት ያገኘው የበለጠ ያህ ነገር ይወደድለታል። በዚህ መልኩ ያህን ሱናን ሐይ ማድረግ የመሐርታን ደግሞ ሰፊን በር መግባት፣ በዛ ሰፊ በር ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ባደረጉለት በር በዛ መልኩ መግባት ነው ያለብን። አላህ ወፍቀን ዱዓቸውን የምናገኘው አላህ አድርገን፣ ከአላህም የመሐርታን ዝናብ ይዘንብልን አላህ አድርገን። ሐጁንም ያደረጉትን ኡመት እንግዳዎችን በሰላም ወደ ሀገራቸው የሚመለስ አላህ አድርገን። በዛም በረካ በዛ ቦታ ላይ በወረደው ኑርና በረካ ምስጢር ያ ረቢ አላህ አገሩን ዓለሙን ሁሉ ሰላም አላህ አድርገን። አማኑን አላህ ያምጣልን። ልባችንንም ቤታችንንም ሀገራችንንም ዲናችንንም ሰላም አላህ አድርገን። ثم إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما
فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، وعلى الخلفاء من بعده الأخيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى جميع أهل بيت نبيك وأصحابك نبيك الكريم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعل كلمة المؤمنين، اللهم اجمع كلمة المؤمنين على التقوى، واحفظنا مما يغضبك في السر والنجوى، وارفع مظاهر غضبك وجلالك ومقتك عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر ضعفهم واجبر كسرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم تول أمرهم وعجل نصرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبير أعداء الدين في تدميرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله نصركم الله أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.